गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण क्लास 12 मधलं फर्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत. चॅप्टर नेम आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स चॅप्टर नेम आहे. इंट्रोडक्शन घेणार आपण. इंट्रोडक्शन सुरू करण्यापूर्वी स्टेट बोर्डच्या पुस्तकामध्ये हाऊ द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस विदाउट सीड असा क्वेश्चन आहे. त्याचा आन्सर आहे न्यू प्लांट्स कॅन बी प्रोड्यूस विदाउट सीड विथ द हेल्प ऑफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन अँड दॅट रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाईक रूट, स्टेम अँड लिव्स. सेकंड क्वेश्चन त्या ठिकाणी दिलेला आहे नॅचरली विथ द हेल्प ऑफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन हाऊ द प्लांट्स कॅन बी फॉर्म. सो आन्सर इज दॅट नॅचरली in case of tuberous root, stem tuber, leaf and runner, that are the examples of vegetative reproduction that occurs naturally. ते तुम्हाला सिलेबसमध्ये नाही आहे. तर आपण इंट्रोडक्शन सुरू करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन्स like the parents. Reproduction is the process in which there is formation of new individuals and that individuals are similar to the parents or like to the parents. That is nothing but reproduction. किंवा दुसरी डेफिनेशन आपण सांगू शकतो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिव्हिज्युअल्स विथ द हेल्प ऑफ पॅरेंट्स. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. नाउ द इम्पॉर्टन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Reproduction leads to the continuation of species as well as to maintain continuity of life. That means reproduction मुळे life continuous राहते, life continuity maintain राहते. Second, each organism has its own particular method of reproduction. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये रिप्रोडक्शनच्या वेगवेगळ्या मेथड्स असतात. These methods generally categorize into asexual reproduction and sexual reproduction. Generally आपण बघतो asexual reproduction आणि sexual reproduction अशा दोन कॅटेगरीज पडतात. Asexual reproduction is also called as apomixis and sexual reproduction is called as amphimixis. ते आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. तर त्याआधी फर्स्ट बघू आपण asexual reproduction. Definition. The reproduction occurs without the gametes. This word is important here. The reproduction occurs without the gametes. That is called asexual reproduction. ज्या रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेटची गरज पडत नाही. It does not involve two gametes, male gametes and female gametes. These two gametes are not involved. In this process, there is formation of genetically similar progeny. Here, genetically similar progeny is form the single organism, and such organisms are called as clones. जेव्हा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये फक्त एकच इंडिव्हिज्युअल इन्व्हॉल्व होत असतो, त्याच्यामुळे त्याच्यापासून जो न्यू इंडिव्हिज्युअल तयार होतो तो एक्झॅक्टली सिमिलर असतो, जेनेटिकली सिमिलर असतो. Therefore, it is called as clones. त्याला आपण क्लोन्स असं म्हणू शकतो. So, with the help of asexual reproduction, cloning formation is possible. Why it is called as apomixis? Because in case of asexual reproduction, only one individual is involved. So, there is formation of new individual which is exactly similar to parent one. आणि म्हणून इथे मिक्सिंग ऑफ सिंगल न्यूक्लियस, एकच न्यूक्लियस इन्व्हॉल्व होईल, त्यामुळे त्याला अपॉमिक्सिस कंडिशन असं सुद्धा म्हणता येईल. इन asexual reproduction only single organisms involved, so there is no fusion or no mixing of two nuclei, hence it is called as apomixis.
त्यानंतर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये फर्टिलायझेशन, मिओसिस हे दोन्ही फिनॉमिना नसणार. फक्त मायटोसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये होईल. नो मिओसिस, नो फर्टिलायझेशन हिअर बिकॉज नो गॅमेट्स आर रिक्वायर, ओनली वन इंडिव्हिज्युअल इज रिक्वायर. त्यानंतर आपण बघणार आहोत मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ modes of asexual reproduction, but in your syllabus, fragmentation, budding, and spore formation, these three are given. Number one, fragmentation. In case of multicellular organisms, or multicellular organisms can break into many fragments due to any reason. There is formation of many fragments. For example, in Spirogyra, these fragments grow into the formation of new individual. फक्त प्रत्येक फ्रॅगमेंट्स न्यू इंडिव्हिज्युअल तयार करू शकतो. म्हणजेच काय, द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिव्हिज्युअल विथ द हेल्प ऑफ फ्रॅगमेंट, दॅट इज नोन ॲज फ्रॅगमेंटेशन. या मेथडला फ्रॅगमेंटेशन म्हणता येईल. त्यानंतर सेकंड मेथड आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शनची, बडिंग. Budding in plants. Second method of asexual reproduction, budding. Budding is process of formation of new individuals with the help of bud. Process of formation of new individual with the help of bud, that is known as budding. आता ही बड फ्लॉवरिंग प्लांट मध्ये असणारी बड वेगळी, ही बड वेगळी. ज्या ठिकाणी बडच्या मार्फत असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतं त्या प्रोसेसला बडिंग असं म्हणतात. For example, in case of yeast, yeast is an unicellular organisms. Yeast is an unicellular organism. Actually, it is the common method. याला common method म्हणतात. बरेचसे ऑर्गॅनिझम मध्ये होते. ॲनिमल मध्ये जर आपण बघितलं तर हायड्रा, त्यामध्ये बडिंग पॉसिबल आहे. In case of yeast, yeast is an unicellular organisms in which bud is developed, and that bud, when separate from the mother body, that forms new individual. So, therefore, this method is called as budding. Example, yeast. yeast कसं आहे, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. त्यानंतर थर्ड मेथड आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शनची प्लांट्समध्ये, बाय स्पोर फॉर्मेशन. मेथड स्पोर फॉर्मेशन. Spore formation. Here, in case of Chlamydomonas algae, with the help of zoospores, with the help of zoospores to produce
न्यू इंडिव्हिज्युअल. विथ द हेल्प ऑफ झूस्पोर न्यू इंडिव्हिज्युअल इज फॉर्म. आता हे झूस्पोर कुठे असतात? तर झूस्पोर्स produced from the zoosporangia. Zoosporangium or zoosporangia. त्याच्यामधून झूस्पोर्स निघतात. त्या झूस्पोर जन्मात ठेवून न्यू प्लांट बॉडी तयार होते. ते झूस्पोरचं नेचर कसं असतं? झूस्पोर्स आर मोटाईल and biflagellated. Means they have two flagella. याच्यामध्ये दोन फ्लॅजेला असतात आणि फ्लॅजेला असल्यामुळेच तो मोटाईल असतो. इट कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तर अशा प्रकारे 3 मेथड्स आहेत: फ्रॅगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन. नंतर याच्यात फक्त तुम्हाला इंट्रोडक्टरी दिलेलं आहे, तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही. कसं आहे, बायनरी फ्युजन. The binary fission mostly occurs in amoeba, example, and paramecia. त्याच्यानंतर स्पॉन्जेस मध्ये जर बघितलं आपण तर विथ द हेल्प ऑफ जेम्यूल फॉर्मेशन. With the help of gemule formation, new individual is formed. स्पॉन्जेस यामध्ये होतं. त्यानंतर आपण बघू व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन. Next topic, vegetative reproduction. Vegetative propagation सुद्धा आपण याला म्हणू शकतो. Vegetative reproduction म्हणजे काय? Definition. Reproduction occurs with the help of vegetative parts of the plants. The reproduction occurs with the help of vegetative parts of the plants are called as vegetative reproduction. म्हणजे काय? व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन हे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स त्यामुळे होत असते. व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स कोणते आहेत? रूट्स, स्टेम, leaves and vegetative bud. So with the help of these parts the reproduction takes place, that is known as vegetative reproduction. The vegetative reproduction, this method is very common in plants. आणि जो फर्स्ट क्वेश्चन विचारला होता तो हाच. विथ द हेल्प ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी. म्हणजे विदाउट सीड व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स वापरून आपण न्यू प्लांट्स तयार करू शकतो. आणि म्हणून ही मेथड कॉमन आहे. इट इज इझियर ऑर मोर फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is time consuming type of reproduction, long way process म्हणता येईल. And vegetative reproduction is the easier and fast process or faster process than the sexual reproduction. तुम्हाला सिलेबसला दिलेलं आहे या ठिकाणी. कटिंग
सेकंड ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर. कटिंग, ग्राफ्टिंग अँड टिश्यू कल्चर या मेथड आपण बघणार आहोत व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन मध्ये. कटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. कटिंग फर्स्ट मेथड, याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत एनी व्हेजिटेटिव्ह part of the plants. Any vegetative parts of the plants are responsible for formation of new plants. कटिंग मेथड मध्ये कुठलाही व्हेजिटेटिव्ह पार्ट जो असेल, रूट असेल, स्टेम असेल, लीफ असेल, that are responsible for the formation of new plants. They are able to produce new plant body. Example, stem cutting. Stem cutting occurs in sugarcane, rose. Second example. याचा आपण स्टेम पार्ट्स घेतो युजली, त्याच्यामध्ये नोड इंटरनल असतो आणि तो आपण जमिनीवरती लावला, त्याच्यापासून न्यू प्लांट बॉडी तयार होते. इथे आपण स्टेम पार्ट यूज केला म्हणून त्याला म्हणायचं स्टेम कटिंग. सेकंड घेता येईल लीफ कटिंग. सेकंड एक्झाम्पल लीफ कटिंग. याचं एक्झाम्पल आहे सेन्सेवेरिया. इन केस ऑफ सेन्सेवेरिया लीफ कटिंग ऑकर्स, म्हणजे या ठिकाणी लीफ पार्ट यूज केला जातो. त्यानंतर रूट कटिंग. त्याचं एक्झाम्पल आहे ब्लॅकबेरी. सो स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, रूट कटिंग ही मेथड आहे कटिंग. नंतर सेकंड आपण बघणार आहोत ग्राफ्टिंग. The process of formation of new plants with the help of graft. That method is called grafting. Actually आपण ह्याच्या प्रोसेस बघत आहोत. कटिंग असेल, ग्राफ्टिंग असेल, टिश्यू कल्चर असेल, हे तिन्ही सुद्धा आर्टिफिशियल मेथड असतात. आणि सुरुवातीलाच मी सांगितलं तुम्हाला with the help of tuberous root, stem tuber, runner and reproduction occurs by leaf, जे ब्रायफायलम. तर त्या नॅचरल मेथड्स आहेत. ह्या आर्टिफिशियल मेथड्स आहेत व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनच्या. सेकंड घेणार आहोत आपण ग्राफ्टिंग. हिअर ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ डायकॉट्स प्लांट्स मोस्टली. या मेथडमध्ये दोन प्लांट पाहिजे ॲटलिस्ट. These plants requires, this method requires at least 2 plants. Well developed root system ला जो पार्ट असेल तर त्याला म्हणता येईल स्टॉक प्लांट. स्टॉक प्लांट. It has well developed root system. असा जो पार्ट आहे त्याला आपण स्टॉक प्लांट असं म्हणतो. सेकंड असतो सियॉन प्लांट. सियॉन प्लांट. सियॉन प्लांट मीन्स they are having well developed shoot system. Well developed shoot system. बरेचदा काय होतं, स्टॉक आणि सियॉन प्लांट हे जनरली सिंगल ग्राफ्टिंग मध्ये यूज करतात. सियॉन हा स्टॉक प्लांटवर ट्रान्सफर करायचा असेल सिंगल ग्राफ्टिंग मध्ये तर स्टॉक आणि सियॉन प्लांटची गरज पडते. त्यानंतर ग्राफ्टिंग ही दोन
जवळच्या प्लांटमध्ये सुद्धा होऊ शकते. त्यामध्ये ते व्यवस्थित कट करून दोन्ही प्लांटचे कॅम्बियम मिक्स होतील, व्हॅस्क्युलर मिक्स होतील, त्या पद्धतीने अरेंजमेंट केलेली असते. या ठिकाणी सिओन असेल तो स्टॉक प्लांटवरती ट्रान्सफर करतात, तेव्हा त्याला ग्राफ्टिंग असं म्हणतात. मल्टिपल प्लांटमध्ये किंवा मल्टिपल प्लांटमध्ये होऊ शकते. जर सिंगल बड वापरून बायझिंग बड इज युज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ही बड सियॉन प्लांटवर असेल ती आपण स्टॉक प्लांटमध्ये ट्रान्सफर करतो आणि न्यू प्लांट बॉडी तयार करू शकतो. त्याला म्हणता येईल बड ग्राफ्टिंग. एक्झाम्पल आहे ॲपल. त्यानंतर थर्ड टाइप ऑफ vegetative reproduction, that is tissue culture. Actually, tissue culture is the technique of formation of new plants with the help of single plant material. टिश्यू कल्चर टेक्निक म्हणतो आपल्याला. ही प्युअरली आर्टिफिशियल टेक्निक आहे. या मेथडमध्ये काय होतं, इन दिस मेथड by using single cell or plant material in culture condition. Culture condition मध्ये there is formation of न्यू प्लांट्स. म्हणजे सिंगल सेल किंवा प्लांट मटेरियल हे यूज करून आपण कल्चर कंडिशनमध्ये न्यू प्लांट्स तयार करू शकतो. या मेथडला म्हणायचं टिश्यू कल्चर टेक्निक. टिश्यू कल्चर टेक्निक इज द ॲडव्हान्स मेथड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनची ॲडव्हान्स मेथड आहे, ज्यामध्ये सिंगल सेल किंवा प्लांट मटेरियल यूज करून आपण एंटायर प्लांट बॉडी तयार करू शकतो कल्चर कंडिशनमध्ये. आणि ही कंडिशन असेप्टिक कंडिशन असते. असेप्टिक कंडिशन मीन्स द कंडिशन फ्री फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. वेल कल्चर कंडिशनमध्ये असते. जास्त डिटेल तुम्हाला नाही आहे तर कटिंग, ग्राफ्टिंग आणि टिश्यू कल्चर या 3 मेथड व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनच्या आहेत. नेक्स्ट टॉपिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करू.